Good morning, students. Today we will study another problem. Okay, so when they have given receipts and payments account as well as the additional information, only that much information they have given in this problem. Okay, let us analyze the question first. Okay, from the following receipts and payments account of a club, prepare income and expenditure and balance sheet as on 31st December 2016. So in this problem, there is a quite different strategy here. So that is, they are taking the calendar year for this problem. Okay. So they are given the receipts and payments account, receipts as well as the payments. Okay. And they are given some additional information regarding the club has 100 members, each paying the annual subscription of 900. So 900 each. There are 100 members in the firm. Okay, there are 100 members. Each of them are paying 900 rupees as an annual subscription fee. Okay, and then the subscription outstanding as on December 31st, 2016 were rupees 3,600. That is for the current year. Okay, so that is for the previous year. Sorry, that is for the previous year, for the last year. Next one, that is on December 31st, 2016, salary outstanding. So December 31st. So that is the current year. Okay. So in this particular problem, there will be a jumble while considering the year. Okay. So you need to be concentrated on this problem. Okay. So that is 2016 from January 1st to December 31st, 2016. That will be the current year. So the previous year, that is last year, will be of 2015, January 1 to December 31st, that is December 2015. So that will be the year. Okay, that will be the last year. Okay, so we just consider here 2015 is the last year and 2016 is current year. Okay, so 2015 is last year and 2016 is current year. So whatever we are preparing, we need to prepare after 2016 right now. Okay, and the third adjustment. So on January 1, 2016, the club owned land and building 25,000 and furniture 2,600 and books 6,200. So what are these balances? So these are the opening balances. Okay, so these are the opening balances of January 2016. That is for the current year. So they have not given the balance sheet in this problem. So you need to prepare the opening balance sheet. So then only you can prepare the income and expenditure. Then lastly, the closing balance sheet. So first you need to prepare the opening balance sheet. Okay. So let us see. Let us move on. So let us prepare the opening balance sheet. So balance sheet opening. Balance sheet opening. That is liability amount, assets amount. Okay, so first you need to look for the asset side. So asset side just to note for it. Okay, so as on January 1, look at the third adjustment. So January 1, 2016, the club owned, they have land and building on that particular day. So land and building. So what is the amount? Land and building is the amount. So 25,000 is there. So 25,000 opening balance sheet alli hakibi. So land and building, that is 1/1/2016. That will be the opening balance sheet. Okay, you are preparing right now. The next one, that is regarding the furniture. So furniture, just see there, note for it. Furniture. Okay, so furniture amount, it is 2,600. So 2,600 you will be recording 2,600. So next one, that is regarding the opening books. Okay, so next books, that is 6,200. 6,200. So what about the next one? That is cash at bank.
So what will be the cash balance? So just see here, this is the closing balance sheet. Sorry, this is the receipts and payments they have given. Okay, this will be the closing balance of cash, and this will be the opening balance of cash. That means this is the beginning balance of that particular balance sheet. That is the opening balance sheet balances. This is the cash in hand, right? So cash in hand. Yes, there. Cash in hand. Opening. That is opening. Okay. Opening cash in hand is there. 3,500 rupees. So 3,500 rupees in a record madi. Okay. Next is outstanding previous subscriptions. So you'll notice. Just see here. So subscription outstanding on 31st 2015. Okay. So 31st December 2015 andre this is the closing balance, closing outstanding of subscription for the previous year. Andre so ಈಗ previous year closing ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ outstanding subscription that is last year. Okay, that is for the last year. That will be the closing ಐತದ 31st December 2015 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ 3,600. Okay, so that is what last year 3,600. Okay, so let us look for the liability section. Okay, there is a adjustment in the salary. Just look at the second adjustment. On December 31st 2016 the salary outstanding amounted to rupees 1,000. This is for the current year because it is for December 31st. We are preparing the opening balance sheet right now. So salary included, just see here, salary included in the year 2015 rupees 1,000. This is the outstanding for previous year. Okay, this is the salary outstanding which is for the previous year. So that will be the opening for the, this is the last ending balance for the 2015. That will be the opening balance in the balance sheet. Okay, so you need to write that outstanding salary that is for the last year. Okay, that is for the last year. Yes, is the last year of the 1,000. So this 1,000 has been recorded here. Okay, this 1,000 is recorded here. Okay, so after that you just need to make a total of this, and so this is all about the related information which from the given below details. We have recorded everything. Okay, we just need to make a total of it. So total madri ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, that is 40,900. 40,900 is the total. Okay, on the asset side we just need to take the total both the sides. So total ಎರಡು ಕಡೆ ತಗೋರಿ 40,900. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 40,900 ಒಳಗೆ 1,000 ಕಳೀರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 39,900. This will be the capital fund, that is balancing figure. Capital fund, that is balancing figure. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 2015 ಏನು ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿತ್ ಗಿವನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. Debit, credit. So that is expenditure side, expenditure amount, income
amount. Okay, so you are preparing income and expenditure account as on 31st December 2016. 31st December 2016. 31st December 2016. So you are preparing the income and expenditure account. So before preparing the income and expenditure account, we need to look at the payment side as well as the receipt side. So first we start recording the expenditure side. So expenditure side record ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, payment side ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. First one ಏನಿದೆ, general expenses. Okay, so ಬರೀರಿ to general expenses. General expenses. See the general expenses amount, that is 900. Okay, so 900 ಬರೀರಿ. Okay, general expenses ಆಯ್ತಾ. Next ಏನಿದೆ, salary ಇದೆ, ಹೌದಾ? To salary. Okay, salary ಎಷ್ಟಿದೆ, 16,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 16,000 ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. See the second adjustment. On the December 31st 2016, the salary outstanding amounted to rupees 1,000. That is outstanding for the ಯಾವ ವರ್ಷದ outstanding, that is for the current year. Okay, rule ಗೊತ್ತಿರಲಿ, outstanding current year ಇದ್ರೆ you need to add, outstanding previous year last year idre you need to deduct. In a similar way, advance current year idre you need to deduct, advance previous year idre you need to add, sorry last year idre you need to add. So you need to know the rule, then only you can solve this problem. Okay, salary 16,000 reception payment ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. 31st December 2016 ಗೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 31st December ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ, 31st December 2016. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರೆ you need to add. So plus outstanding salary current year, outstanding salary current year ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್, 1,000. So 1,000 you just need to record it. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 17,000 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 1,000. ಓಕೆ, ಸೊ 1,000 ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. 17,000 ಒಳಗೆ 1,000 ಕಳೀರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 16,000. ಓಕೆ, 16,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಯಾಲರಿದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಪೋಸ್ಟೇಜ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟು postage. Postage, that is, what is the amount, 1,300. Is there any adjustment regarding that? You just need to check it. Okay, so you don't have any adjustment, you just need to transfer it in the outer column, 1,300. Okay, so what is the next one, that is electricity charges. To electricity charges. ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ 7,800. ಸೊ 7,800 as it is achieved because there is no any adjustment regarding that. Okay, electricity charges. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ಗಳಾಗ್ತದೆ, it becomes asset for a firm, right? So that is why will not take the furniture. Is there any depreciation of furniture? You just need to cross check the adjustments. Is there any adjustment regarding the addition in the additional information?
You just need to check. So we don't have any depreciation for the furniture. You just need to ignore it and you should directly record in the balance sheet. That is closing balance sheet. You just need to record it. Okay. Next one ಏನಿದೆ books ಇದೆ. books ಎಷ್ಟು books ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಬ್ ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, 2 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. So 2 newspapers ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? Okay, newspapers ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 600 rupees ಇದೆ. So 600 as it is ಬರೀತೇವೆ 600 and there is no any adjustment regarding that, so you just need to write it. ಅದರಿಂದ ಔಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. 2 ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? 7200. 7200 ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 7200 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 7200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಈ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ will be not recorded because opening ಮತ್ತು closing balances ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ as this balance is recorded in the balance sheet as a cash in hand, cash balance ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. this will not be recorded in the income and expenditure account. Okay, so next so ಈ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನಿದಾವ ನೋಡ್ಕೊತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತೂ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಷದ ತಗೋಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಷದ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? 2016 ರೈಟ್. 2016 ನೋಡತ್ತೀವಿ. ಸೊ 2016 ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 2016 that is 70,000. So 70,000 we just need to record it. So by subscription ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 70,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, 70,000 you are recording 70,000. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲಬ್ has 100 members each paying the annual subscription of 900. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು 900 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 900 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು? ದಟ್ ಇಸ್ 900 ಇಂಟು ಓಕೆ, ಸೊ 100 ಇಂಟು 900 ದಟ್ ಇಸ್ 90,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 90,000 ಆ ವರ್ಷದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 2016 ಇದ್ದ 90,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬರೇ 70,000 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ? ಇನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಬರುದಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರುದೈತ್ರಿ? 90,000 ಐತ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ 70,000 ಅಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾರ ರಿಸಿಪ್ಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುದೈತಿ. ಸೊ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ 20,000 you need to add it and put it in the outer column, that is 90,000. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 90,000 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 90,000 ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಯಾವ ವರ್ಷದ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? 2016 ಮಾಡತ್ತೀವಿ. 2016 ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಚ್ಕೊಂಡಿವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 70,000. 2016 70,000 ಹಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕ್ಲಬ್ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು 900 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು 900 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 90,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 70,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರುದಿದೆ?
ಇನ್ನ 20,000 ಬರೋದಿದೆ. ಆ 20,000 ಅನ್ನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 90,000 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ 3,200 ಫಾರ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ? 2,000 ರುಪೀಸ್ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅವನ್ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 3,200. ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ 3,200 ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ? 2,000 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ? 1,200 ರುಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ತಗೊಂಡಿದ್ದ 3,200 ರೂಪಾಯಿ. ಹೌದಾ? ಮಾರಿದ್ದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್? ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು? ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್. ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ. ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ you need to record it on the expenditure side. 2, loss on sale of old books. Sale of old books. Sale of old books. That is ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. 3,200 ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ? ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೀವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ 2,000. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1,200. ಓಕೆ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1,200. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ದ್ವಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಮಾರಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಹಚ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಹಚ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಮೌಂಟು 17,000 ಇದೆ. 17,000 as it is record ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 400. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. Profit from entertainment. That is, what is the amount? That is 7,300. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಮಿಸ್ ಆದವು. ಯಾವುದು? ಫರ್ನಿಚರ್, ಬುಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ಸೆಟ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇವಷ್ಟು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಷದ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? 2016 ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಸೊ 2016 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ 70,000. ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. 100 ಮಂದಿ ಮೆಂಬರ್ಸು 900 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 90,000 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 70,000 ಎಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು? 20,000. ಆ 20,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 90,000 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ತೆಗೀರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1,14,700. 1,14,700. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ನ 2 ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊರಿ. 1,14,700.
1,14,700. ಸೊ 1,14,700 ಒಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಸೈಡ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 79,700. The difference we call it as difference. ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? That is surplus to surplus. That is incomes are more, expenditure is less. Incomes over expenditure ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ, ಅದರ ನಡುವಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 79,700 rupees ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ as on 31st December 2016. So liabilities, extra amount of assets, amount. Okay, so liabilities, assets ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ಕೊಂತವ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತೇವೆ, ನೀವು ಫುಲ್ ಬರೀರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25,000 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಚ್ಚ್ರಿ. ಎಷ್ಟು 25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫರ್ನಿಚರ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,600 ಇದೆ. 2,600 ಪ್ಲಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ? ಇದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? 26,500, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಓಕೆ, ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 26,500 rupees. 26,500 rupees ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಓಕೆ, 26,500 rupees ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 29,100. 29,100 is we have to write it in the outer column. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಫರ್ನಿಚರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು 26,500. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 29,100 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಬುಕ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬುಕ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬುಕ್ಸ್ 6,200. ಸೊ 6,200 ಇಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಹೌದಾ? 6,200 ಇಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತೆ ಬುಕ್ಸ್, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಡಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಬುಕ್ಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಡಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 13,000 ಇದೆ. ಸೊ 13,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 19,200. 19,200. ಓಕೆ, ಸೊ 19,200 ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ rupees
3200. ಹೌದಾ, 3200 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಮಾರಿದ ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ ಟೋಟಲ್ ಬುಕ್ಸ್ 6200 ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವರ್ಷದಾಗ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು? 13,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗ್ಯಾವ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದಾ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಬುಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬುಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಚ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 3200. 3200. You just need to deduct it. So you'll get 16,200. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? ಸೊ 90,200 ಒಳಗ 3,200 ಕಳೆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 16,000. ಸೊ 16,000 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬುಕ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಗಾಟ್ 16,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ಇಸ್, ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಟಿವಿ ಸೆಟ್, ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು? 16,000. 16,000 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಅಥವಾ we can write it as cash in hand. Cash in hand, so that is closing. So yesterday closing cash in hand 15,900. So 15,900 rupees. 15,900. Okay. Okay. So asset side ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಏನಾದ್ರು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ರಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದ ಐತಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,000. ಸೊ 1,000 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. 1,000. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 39,900. ಹೌದಾ? ಸೊ 39,900 is the capital fund. What you just need to add it. ಸೊ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಐಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 79,900. ಸಾರಿ, 900 ಅಲ್ಲ, 700. 79,700. You just need to add it. So what is the total? That is 1,19,600. 1,19,600. Okay, so 1,19,600. You just need to put it in the outer column. Okay, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 2015ಕ್ಕೆ 2,000 ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 2015ಕ್ಕೆ 2,000 ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಿಗೆ 3,000 ಇದು. ಅದರ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3,600 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದೈತಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ
3600 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2000 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ವರ್ಷದಾಗ 2000 ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್ 1600 ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಈ ವರ್ಷದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20,000 ಇತ್ತು. ಸೊ 20,000 ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ 3600 ಇದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ 2000 ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ 2000 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 2000 ಮೈನಸ್ 3600, that is 1600. we just need to add it for the current year. ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು outstanding for the current year only. Okay, so you just need to add it just for the 21,600 in the outer column. 21,600 in the outer column. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಈ ವರ್ಷದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20,000 ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ 20,000 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ 1600 ತಗೊಂಡ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2000 ಇದೆ.